وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی مخلوق تمہاری طرف یعنی تمہارے نزدیک ایمان کے لحاظ سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کہ کیڑی مخلوق تو سب تو زیادہ پسند ہے ایمان دے لحاظ میں؟ انہوں نے کہا فرشتے، کہ فرشتے سب تو اچھی مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب کہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں؟ کہ فرشتے وہ کیوں گمراہ ہون گے؟ اللہ کو رہندے ہیں، انہیں برائی دا مادہ ہی نہیں ہے گا۔ یعنی سرکار دے نزدیک ایمان دے لحاظ نہ وہ سب تو پسندیدہ نہیں، سب تو اچھے نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ پیغمبر، کہ اگر فرشتے سب تو اچھے پسندیدہ نہیں تو پھر پیغمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو کیا ہے؟ یعنی پیغمبروں کی وجہ ہے انہوں دی بھی وہ اچھے ایمان نہ لے آن، وہ ایمان نہ لائیں، ان کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر وحی نازل کی جاتی ہے؟ انہوں نے تو وحی ہوندی ہے، وہ تو اینل یقین ہوندے ہیں، وہ تو ہیر پھیر کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اینل یقین ہے اللہ دی ذات۔ انہوں نے کہا بس ہم، صحابی نے کیا اگر فرشتے بھی نہیں پیغمبر بھی نہیں تو پھر اسی ہیں، صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ جب کہ میں تم میں موجود ہوں؟ تجھ تو ایمان لے آنا ہی سی، میں جو تواڈے وچ کوئی کاراگری نہیں تواڈی، میں تسی بھی پسندیدہ اعلیٰ مراتبہ چ تسی بھی نہیں۔ راوی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کون ہے؟ پھر آپ فرمائیں پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں سے میرے نزدیک پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ مصحف یعنی صحیفے جڑے نازل ہوئے قرآن اللہ، مصحف پر ایمان لائیں گے، اس میں کتاب ہوگی یعنی قرآن پاک، اس میں کتاب ہوگی۔ اری آخری لائن ہوندی ہے نا، یہ ذوق ذرا توڑ دیندی ہے، اتنے تو بڑا جی خوش ہوندا کہ سرکار نے مینوں سب تو زیادہ پسند ہوا جڑے میرے بعد پیدا ہون گے۔ کہ اسی بعد والے کنا اللہ دا نبی سانو پسند کردا، جی آخری لائن نہ ہوئے نا کام سیدھا ہی بندا۔ اس میں کتاب ہوگی، اس میں جو کچھ ہے، قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس کے ساتھ ایمان لائیں گے کہ میرے پسندیدہ ہو جڑے میرے بعد ہون گے، انہاں کول کتاب ہوئے گی، وہ جو کچھ بھی ہویا نا کتاب وہ سارے تے انہوں نے ایمان لے آنا، سارے نو مننا۔ جبکہ ساڈے علماء کرام کی کہندے قرآن پاک ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام سورۃ انعام 75 نمبر ہے آزر، یہ کہندے نہیں تارک، کیونکہ عیسائیاں دیاں کتاباں چ تارک ہے، نہیں تو اس بشارے چ آ جانا سی نا کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر ایمان لائیں گے۔ ہن قرآن پاک ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر، حدیث پاک آزر، ساڈے مفتیان علماء کرام کہندے نہیں جی وہ تو چاچا سی، انہاں دے ابے دا نام تارک ہے، جیڑا تارک دا لفظ نہ حدیث چ نہ قرآن چ، دونوں چیزاں چ آزر دا نام۔ پھر ہور قرآن پاک موجود ہے سجدہ تعظیم، آدم علیہ السلام نو سجدہ ہویا، وہ کوئی سجدہ عبادت نہیں سی، یوسف علیہ السلام نو سجدہ ہویا، وہ بھی سجدہ تعظیم سی،
ਜਦਕਿ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਣੇ ਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਸਜਦਾ ਤਾਜ਼ੀਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਈ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਸਜਦਾ ਔਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਹੀਫੇ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਕੁछ उसके साथ जो कुछ है उसके साथ ईमान लाएंगे। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਸੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤਾ ਅਲੈਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਮੋਤਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਰੇਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ 'ਚ, ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਤ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ज़ईफ़ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਘੜਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦੋਗੀ? ਜਦਕਿ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂ ਹਦੀਸਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਘੜਤ, ਵੀ ਮਨ ਘੜਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਸ਼ਕਾਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਰਜ਼ੀਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਜ਼ਾਤ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਕਿਤਾਬੁ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹ,
کہ میری کتاب آ آسمانی کتاب آ الہامی کتاب آ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨਸੂਖ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 18ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਸੂਰਤ ਫਰਕਾਨ 8 ਨੰਬਰ 9 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਗਮਰਾਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਨਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਗਮਰਾਹ ਆ, ਕਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਔਰ ਗਮਰਾਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਗਮਰਾਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਬੀ ਜਾਦੂਗਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਆ। ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਮਰਾਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਾਫਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਕੀਆਂ ਬਹਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਹਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਫੂਲ ਆ, ਸਾਹਿਰ ਫਾਇਲ ਆ, ਜਾਦੂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰਾ, ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਮਰਾਹ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਹ ਕਾਜਰੋ ਜਮਾਤ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਜਰੋ ਜਮਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆ ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਜਰੋ ਜਮਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਦੀਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਖੀਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਮਨ ਘੜਤ ਹਦੀਸਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮਨ ਘੜਤ ਹਦੀਸਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਜਰੋ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਜਰੋ ਜਮਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਬਾਈ ਹਦੀਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਮਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਲੈ ਕੇ